April 2025, part of June 2025, we started our journey from Mysore. भारत माता की ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ. We initiated a project called by name Junoon. Project was initiated and the category was to be thought about it. Madam suggested something like tribal kits, but I said tribals we have already done it, so probably we should do it something for some other category. And this Porakarmika kits were the least taken care by the community, so we said let's do something for the Porakarmika kits or sweepers kits, or rather you can say Safai Karmachari kits. We all went through the process of this project, and we went to the different colonies and we spoke to the wards supervisors and speaking individually to the Porakarmikas. The response was, you can say, next to nil, and even to the extent when I spoke to my people who come to pick the garbage in front of my house, their response was totally negative, and they were all apprehensive, like these people will take away our kids and they will do what not. So that was the apprehension in their mind, but nevertheless we put our best efforts in putting this project into action. What our strength was contemplated 12 people in this batch, but in the first series of program, what we got for this first selection series, you can say just one person turned up, and it was so desperate moment for us at that time. Later stages in the part 2 series, like second selection trial process, we had some 30 people. When we examined the papers for this process, we could only zero down to 8 people, and the participation of the Porakarmikas was not that encouraging. At that momentary times, it is said, why not something about the Mahautas, Dasara Mahautas can be added in this program. And we just gave a thought, and I spoke to the man behind the wildlife, Kumar Pushkar, who was the chief wildlife principal conservator of forest for the wildlife, and he suggested about the foot soldiers of the forest department. We included 2 more addition to this, and henceforth you can go through the story what is going in the documentary. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರೇನೆ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಬರಾಡ್ಸರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಮ್ದು. ಸೊ 16,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1,000 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 10 minutes ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ಕಡೆನೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. 16,000 ಅಡಿ ಕನಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಮಾರಿಗಳಿಂದ ಸೀದಾ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಮಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೋಲಿಸ ಬೇಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This motivation is very much needed. This inspiration is very much needed on behalf of Tiger Adventure Foundation.
नमस्कार दोस्तों, अभी हम जुनून के दस्ते के साथ अभी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈಸೂರು ಫೇಮಸ್ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಮಾವುತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆನೆ ಮಾವುತರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें रायसीना महल, तैनात पुराने गांव ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್. ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಸರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ತೂಗಾಸಿಯಿಂದ ಊಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 3ನೇ ದಿನದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕುಲಾರಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಂಕಿ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸೋಲಂಕಿ ಸರ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಹಿಮಾಲಯಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಿನಾಕಿನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇವತ್ತೊಂದು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚಳಿ ಹೊಡಿತೈತೆ. ನಾನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಬೇಗ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು 15 ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಈ ಪರಿವಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. 12,500 ಫೀಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಲಂಕಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಇವಾಗ ಕುರಾರಿ ಪಾಸ್ ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಸರ್ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಾಗಿ, ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ. ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚಳಿ, ಬಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಲಂಕಿ ಅವರು. ಆಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಜುನೂನ್ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು, ಸಂತೋಷ್ ಸಾರು, ಸೋಲಂಕಿ ಸಾರು, ಅನಿಲ್ ಸಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೋಲಂಕಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗದ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದೋ, ಪುಲಕೇಶಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋದೋ, ಯಾವುದೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋದು, ಯಾವುದೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. On behalf of both the organizations, we would like to congratulate Tiger Adventure Foundation for successfully completing the Himalayan Expedition Junoon 2025. We've been associated with them for the last 2 years as one of the main sponsors, and this project has to be very close to everyone's heart because in spite of all the challenges that we faced due to the Indo-Pak war that happened during the trek, the foundation under the able leadership of Mr. Solanki has been able to sail through it successfully and brought back all the kids and the participants safely. So I'd like to congratulate TAF for a wonderful project done for the Paura Karmika kids, for the Mahots and for the beat cards. From day one I have been associated with this project and being a part of all the challenges and superseding them to a congratulatory project